بولو. محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج ہم لوگ جس جگہ میں کھڑے ہیں وہ غار ثور کی جگہ میں کھڑے ہیں. جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے کیا آگے میں, یہ پہاڑی ہے ثور کا پہاڑ ہوتے ہیں. اس پہاڑ کے اوپر جو آخری میں جو پتھر ہے دکھ رہے ہیں آپ کو, آگے جو پتھر ہے اوپر جی ادھر میں آگے ایک غار ایک ہے, یعنی غار بولے تو گڑھا جو بیٹھتے چھپتے ہیں اس کو بولتے ہیں, وہ غار ہے ادھر میں. جب اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر ہجرت کیجیے ایسا بول کے, تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کیا کیے, اس مکے سے ہجرت کیے. اللہ کے رسول کو بہت افسوس ہوا کیونکہ اللہ کے رسول یہاں پیدا ہوئے, یہاں پلے بڑھے اور یہاں پر ان کو نبوت ملی. تو اس کے بعد یہاں مکے کے جو بھی مشرکین مکہ ہیں, ابو لہب, ابو جہل, شمر, یہ لوگ پورا کیا ہو گئے, اللہ کے رسول کے دشمن ہو گئے. حتیٰ کہ اتنا زہر اگا دیا, یہاں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں اتنا زہر اگا دیا تھا ابو جہل اور ابو لہب نے مل کر. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کے رسول کا سر جس نے لے کے آ رہے ہیں ان کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. کتنا اونٹ؟ 100 اونٹ. اور اونٹوں میں بھی یہ عرب میں جو ہوتے ہیں نا سرخ اونٹ, یعنی لال اونٹ کی بہت قیمت ہوتی ہے لوگوں کے پاس. جیسا ہمارے پاس سونا ڈائمنڈ جو ہے ہم بہت اس کو بڑی نظر سے دیکھتے ہیں, تو یہ لوگ اونٹ کو, لال اونٹ کو بہت بڑی نظر سے دیکھتے ہیں. ان لوگوں کے سامنے وہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے لال اونٹ. 100 اونٹ انعام دیا جائے گا بولے. تو کیا ہوا, بچہ ادھر مشرکین مکہ کا اللہ کے رسول کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے لگے. تو اس وقت اللہ کے رسول اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں آ کے چھپ کر رہتے. کتنے دن؟ 3 دن. کتنے دن تھے؟ 3 دن چھپے ہوئے رہتے. جو یہ غار میں جو بھی سوراخیں ہیں وہ سوراخوں کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں, پورے سوراخ بند کر دیتے ہیں. بس ایک سوراخ باقی رہتا ہے, اس کو بند کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہتی. تو وہ کیا کرتے ہیں, اپنا پیر سے وہ کیا کرتے ہیں, وہ سوراخ کو بند کر کے رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول ان کے اوپر آرام کرتے ہیں. ان کے جو ران بولتے ہیں نا, اس ران پر کیا کرتے ہیں, اللہ کے رسول آرام کرتے ہیں. کرتے وقت ایک سانپ آ کر کیا ہوتا ہے, ڈس دیتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو. سانپ کیا کرتا ہے, اس سوراخ سے ڈس دیتا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد کی تپش سے کیا ہوتا ہے, آنکھوں میں سے پانی آنے لگتا ہے. پانی آ کر اللہ کے رسول کے بدن مبارک پر پڑتا ہے. تو اللہ کے رسول اٹھ کر پوچھتے ہیں کیوں ابوبکر رو رہے ہیں؟ تو بول رہے ہیں ایسا واقعہ ہوا تھا, سانپ نے ڈس دیا. تو اللہ کے رسول اپنا لعاب نکالتے ہیں, اس پیر میں لگاتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سانپ آ کے اللہ کے رسول کے پاس بات کرتا ہے. وہ سانپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا سانپ ہے. اس کو معلوم ہے ایک نبی, آخری نبی آئیں گے تو اس کا دیدار میں کرنا ہے ایسا بول کے وہ بچ کر رہ کے آخر اللہ کے رسول کا دیدار کر کے اللہ کے رسول سے بات کر اس کے بعد وہ سانپ کیا ہوتا ہے, ادھر سے جاتا ہے. خیر, یہ مشرکین مکہ کیا کرتے ہیں, پورا مکہ ڈھونڈتے ہیں. ڈھونڈتے یہ غار ثور کے پاس بھی کیا کرتے ہیں, لوگ آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ اتنا دور آ جاتے ہیں. اب وہ ثور یہ غار ایسا ہے بولے تو اب جیسا آپ اوپر کھڑے ہیں نا, اتنا دور میں آ جاتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں اللہ کے رسول کو دیکھ کے, اللہ کے رسول آج ہم لوگ ختم ہو جائیں گے شاید, بس نیچے جھانکیں گے تو ہم لوگ ان کو نظر آ جائیں گے, تو ختم ہو جائیں گے شاید بولتے تھے. اللہ کے رسول بولتے ہیں ابوبکر صدیق ڈرو مت, آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہمارا اللہ ہے ایسا بول کے بولتے ہیں. تب اس میں کیا ہوتا ہے, اس کے بعد اللہ نے اس پہاڑی کے اوپر ایک اتنا خوبصورت انتظام کرتا ہے. مکڑی ہے نا, مکڑی کیا کرتی ہے, اس غار کے اوپر جالا ڈالتی ہے. اور کبوتریں کیا کرتے ہیں, اس طرف کیا کرتے ہیں, انڈے ڈالتے ہیں. مشرکین مکہ آ کر دیکھتے ہیں یہ جگہ تو کوئی آ نہیں سکتا. تو اس کے بعد یہ لوگ نکل جاتے ہیں. جب 3 دن اللہ کے رسول اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں پناہ لیتے, چھپ کر رہتے, تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیا کرتے, کھانا اور پانی لے کے اس پہاڑ پر جا کر دے کے آتے.
آج ہم لوگ فجر کے بعد یہ پہاڑ میں چڑھیں گے تو ظہر تک پہنچیں گے جا کے. اب دیکھو تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہاڑ کے اوپر اس دھوپ کی تپیش میں، اب یہ تھوڑی دھوپ کو ہم لوگ سنبھال نہیں سکتے، ٹھنڈا پانی مانگتا ہے ہم لوگوں کو، اے سی میں جانا پڑتا ہے. تب اس ٹائم کو چپل نہیں پیر میں، کیسا اس پہاڑی کے اوپر چڑھے رہیں گے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو کاندھے پہ ڈال کر اس پہاڑ پر لے کے گئے. بس ایک ہی فرق تھا، ان لوگوں کے پاس ایمان تھا، ہمارے پاس ایمان نہیں ہے. ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ جس نے چکھ لیا نا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کچھ نہیں کر سکتی. بس یہی اس کا واقعہ تھا. انشاءاللہ ایک بار ایسا پلٹ کے کھڑ کے ضرور پلٹ کے بس میں آ جائیے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا اس کے بعد یہاں سے ہجرت کر کے اللہ کے رسول مدینہ چلے جاتے ہیں. مدینہ میں ہم لوگ کی زیارت میں دیکھے رہیں گے. پہلے میں ایک جمعہ مسجد بتایا تھا، وہ مسجد بنے تھے. اس کے بعد مسجد قباء جو آپ لوگ جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، عمرے کا ایک ثواب. اس کے بعد مسجد نبوی بنے اللہ کے رسول. جو مسجد نبوی بنے وہ یتیم بچوں، 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، وہ بھائیوں کی پیسہ دے کے خرید کر اللہ کے رسول مسجد نبوی بنے. اور جو مسجد قباء ہے اللہ کے رسول خود اپنے ہاتھوں سے پتھر لے جا کر رکھ کر بنے تھے. اسی لیے وہ مسجد کو اتنا آگے اہمیت دیا گیا کہ اللہ کے رسول بھی بتائے تھے جس نے وضو کر کر اپنے گھر سے آ کر اس میں 2 رکعت نفل پڑھتا اس کو ایک عمرے کا ثواب بولتے ہیں. الحمدللہ آسانی سے ہم لوگ اس دن جا کے ایک عمرے کا ثواب حاصل کر لے کر آ گئے. احرام نہیں، طواف نہیں، صفا مروہ نہیں، کچھ نہیں، مقام ابراہیم نہیں، صرف جائے 2 رکعت نماز پڑھے، عمرے کا ثواب لے کے آ گئے انشاءاللہ. اللہ آپ کو قبول کرے. ایسا بول کے بولتے ہیں نا ڈگری لے کے، تو ایسا یہ سعودی عرب میں یہ ام القریٰ جو یونیورسٹی ہے، یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے. جو بھی عالم حافظ جو بھی بن کر نکلتے ہیں وہ ادھر سے نکلتے ہیں. تو ادھر میں خوشی کی بات کیا ہے بولے تو اب چند سالوں سے پہلے ادھر میں صرف سعودی کے بچوں کو، سعودی کے آدمیوں کو داخلہ لیتے تھے. اس کے بعد ابھی ادھر قانون بدل دیا گیا، تو ابھی بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان کے بچوں کو بھی ادھر داخلہ لیتے ہیں ماشاءاللہ. جی ادھر پڑھ کر جو بھی وہ سند لے کے آتے ہیں الحمدللہ، وہ ہمارے نظر میں بہت بڑے آدمی عالم ہیں. اور جمعہ کا خطبہ جو بھی ہوتا ہے اور اس کا جو پیپر، جو جمعہ کے خطبے میں جو بھی امام صاحب مکہ اور مدینہ میں خطبہ پڑھتے ہیں وہ پیپر بھی ادھر سے دیتے ہیں. اور جو بھی فتویٰ ہے شریعت کا فتویٰ، وہ شریعت کا فتویٰ بھی ادھر سے ہی جاری کر رہے ہیں. یعنی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا شکر اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر اور آپ پر. آج جس جگہ آپ لوگ کھڑے ہیں یہ عرفہ کا میدان ہے. الحمدللہ یہ جو جگہ ہے کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اللہ جسے مقدس میں رکھتا ہے، جسے تقدیر میں رکھتا ہے، ان کو ہی یہ جگہ مقدس ہوتی ہے. الحمدللہ آج آپ لوگوں کا اور میرا پیر جو ہے اس عرفہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں ہم لوگ. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. الحمدللہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اس عرفے کے میدان میں جب حج کرنے آتے ہیں نا، یہ صرف میدان جو ہے یہ عرفے کا جو اب کھڑے ہیں ہم لوگ، تقریباً 7 کلومیٹر ہے پورا. یہ جو عرفے کے میدان میں 9 ذی الحجہ یعنی چاند کا جو حج کا جو موسم شروع ہوتا ہے، تو 9 تاریخ کے ذی الحجہ کے دن کیا کرتے ہیں حجاج لوگ پورے عرفے کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. آج جو ہم دیکھتے ہیں یہ میدان، خالی میدان جو دیکھتے ہیں، وہ 9 ذی الحجہ کے دن ہم لوگ ادھر قدم نہیں رکھ سکتے. اتنا بھیڑ اور اتنا عالم ادھر میں رہتا ہے، کیونکہ ساری دنیا سے لوگ حج کرنے آتے ہیں نا، کروڑوں کی تعداد میں آتے ہیں لوگ. تو دیکھ لو تو اس ٹائم کا ماحول ادھر میں یہ عرفے کا میدان کا کیسا رہتا. اور یہ عرفے کا میدان کی ایک بہت بڑی خوبی کیا ہے ایسا بولے گا تو، جس نے اس عرفے کے میدان میں قدم رکھ دیا 9 ذی الحجہ کو، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز دونوں جمع قصر ادھر کریں گے تو اس کا حج کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا. آپ کروڑوں روپے خرچہ کر کر آئے کہ بھی 9 ذی الحجہ کو اس میدان کے اندر آپ قدم نہیں رکھیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوتا. اب حج کمیٹی سے جو آتے ہیں، ٹریول سے جو حج کے لیے آتے ہیں، 40 دن 45 دن 20 دن جو آتے ہیں،
तो पूरे आ जाएंगे, लेकिन 9 ज़िलहिज्जा को पूरे इधर में जमा हो जाएंगे। बस 9 ज़िलहिज्जा को जमा होकर जोहर की नमाज इधर ही पढ़ेंगे, असर की नमाज इधर पढ़ेंगे। असर के बाद से मगरिब के करीब इधर से पूरी जो आवाम यहाँ की है करोड़ों की तादाद में वो बाहर निकलेगी। वो निकल कर मुज़दलिफ़ा की तरफ पूरे रवाना होंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि दुआ कीजिए इस मैदान में हज के मौके पर हज हम लोग इधर में करने के लिए दुआ कीजिए इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल ने बताया कि जो लोग हज के लिए आते हैं 9 ज़िलहिज्जा को इधर में ख़त्म रखते हैं तो उनका हज क्या हुआ, अल हज अरफा अल अरफा अल हज। अल्लाह के रसूल ने बोला जिसने अरफा के अंदर आ गया मैदान में ख़त्म रख दिया उसका हज हो गया, जिसने नहीं रखा उसका हज नहीं हुआ। इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट ने इधर इंतज़ाम क्या किया हुआ है, जब भी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से जो भी हाजी कई बस्ती से आते हैं ना, जो सीरियस कंडीशन में आ जाते हैं उस वक्त हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट होकर रहते हैं, तो उनको भी क्या करते हैं ये लोग हेलीकॉप्टर में लेके आकर उन लोगों को इधर उतार कर 5 मिनट उन लोगों का कदम इधर पे पड़ा के फिर वापस क्या करते हैं हेलीकॉप्टर में लेके जाके रखते हैं। बहुत हेलीकॉप्टर उसके बाद उन लोगों का हज मुकम्मल होता है। और इधर में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में देखो हम सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम थे और हमारे माँ हव्वा अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने हुक्म दिया इस दरख्त के पास मत जाओ, उसका फल मत खाओ, ऐसा बोल के शैतान ने क्या किया, वसवसा डाला। किसको वसवसा डाला? अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को वसवसा डाला, तुम लोग खाएंगे तो हमेशा इधर रह जाएंगे बोल के अल्लाह ने मना किया, नको खाओ बोल के, आप खा लो ऐसा बोल के। तो हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के पास जाके बोलते हैं और दोनों मिलके वो फल खाते हैं। अल्लाह को गुस्सा आता है और दोनों को क्या करता है अल्लाह जन्नत से इस दुनिया में उतार देता है। तो आदम अलैहिस्सलाम कहाँ उतरते हैं? श्रीलंका। वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और हव्वा अलैहिस्सलाम कहाँ उतरते हैं? जिद्दा। जो बोलते हैं ना हम लोग अब एयरपोर्ट से जा रहे हैं ना, वो जद्दा है उसका नाम, जिद्दा में उतरते हैं। अच्छा की उतरते हैं 300 साल तकरीबन दोनों बिछड़ जाते हैं। 300 साल हव्वा अलैहिस्सलाम को ढूंढते फिरते हैं। 300 साल के बाद हव्वा अलैहिस्सलाम, ये जो अभी जो पहाड़ नजर आ रहा है ना आप लोगों के सामने, वो व्हाइट कलर ब्लैक कलर जो है ना पिलर, वही पहाड़ है। उस पहाड़ के पास क्या करते हैं हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम को मिलते हैं। तो दोनों मगफिरत की दुआ करते हैं, जो गुनाह किए थे उसकी गुनाह की मगफिरत करते हैं। तो अल्लाह को उनका तौबा बहुत पसंद आता है। पसंद आए बाद अल्लाह ताला ने क्या करता है, इस पहाड़ पर जो उतरे थे उन लोग, इसीलिए उस पहाड़ पर आकर अल्लाह ने रहमत नाजिल कर दिया। इसीलिए पहाड़ का नाम है जबल रहमा। ये पहाड़ का नाम जो अरफा के मैदान के अंदर जो पहाड़ है, अरफा के मैदान के अंदर जबल रहमा। और एक हदीस में आता है कि यही मैदान है, हशर का मैदान भी हो सकता है। तो उसमें एक एक आदमियों को अल्लाह ताला सवाल जवाब करेगा। उसके पसीने में, इस मैदान में अपने गुड़गे तक पसीने में रहेगा उसके गुनाहों की वजह से, और कंबर तक रहेगा उसके गुनाहों की वजह से, और गर्दन तक रहेगा उसके गुनाहों की वजह से, और अपने आप उसमें क्या करते रहेगा, तैरते रहेगा, उसके पसीने में तैरते रहेगा। समझा? तब धूप की तपिश देखो कितना होगी उस टाइम को। अब ये कई करोड़ों माइल ज़्यादा है सूरज, ये धूप हम लोगों के हाथ से संभालने नहीं होता है। हदीस में आता है कि 1 मील के ऊपर आप लोगों के सर के ऊपर सूरज रहेगा बोल के अल्लाह के रसूल बोलते हैं। वो 1 मील क्या है, अब हमें हमारे इसमें बोलेगा तो 1 किलोमीटर बोलते हैं 1 मील को। अल्लाह के रसूल क्या बताए, 1 मील का जो हिसाब है 1 किलोमीटर भी हो सकता है उस वक्त। और जो सुरमा लगाते हैं ना काड़ी हम लोग, वो कितनी है, बस इसको भी 1 मील कहते हैं। तब सोच लो कई किलोमीटर के ऊपर है, करोड़ों किलोमीटर के ऊपर है, तो सूरज को हम लोगों के यहाँ से संभाल नहीं है। तो उस वक्त अल्लाह ताला एक जान में खड़ा दिया तो हम लोग हमारे पसीने में क्या होंगे, तड़पते रहेंगे गुनाहों की वजह से। तो उस टाइम इस मैदान से खुद अपना बाप अपने बेटे को छोड़कर भागेगा, इसलिए एक नेकी के लिए। बीवी अपने शौहर को छोड़कर भागेगी, बच्चे अपने माँ को छोड़कर भागेंगे, माँ और बच्चों को छोड़कर भागेंगे। बस नफसी नफसी का आलम होगा उस वक्त, बस एक नेकी के लिए। एक नेकी रहेगा तो मैं जन्नत में चल जाऊंगा, एक नेकी रही तो मैं जन्नत में चल जाऊंगी, ऐसा बोल के उस वक्त में आके चलेगा, पता चलेगा। तो फिर अल्लाह ताला ने बोलता है कौन अच्छे अमाल करते हैं, कौन नेक अमाल करते हैं। अब हमें देखो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा छाँव मिली बोल को, ज़रा राहत से खड़े हैं। उस टाइम पर सिर्फ इस मैदान में अल्लाह का अर्श का साया खाली रहेगा,
अल्लाह का अर्श का साया रहेगा। उस साये के नीचे आना बोले तो हम लोग क्या करना, नेक अमल करना पड़ेगा। इंशाल्लाह दुआ करो वो साये के नीचे हम सब आए इंशाल्लाह। बस उसका यही वाक़िया है। वो पहाड़ उधर नज़र आ रहा है, उसे जाना बिल्कुल उस पे जाके पहाड़ पे नाम लिख कर, वो नाम लिखे तो समझ आते हैं कि हमें भी वहाँ जन्नत में चल जाएंगे ऐसा बोल के। पागल लोग को ये मालूम नहीं होता, अल्लाह ताला कुरान में फरमाया है कि जब क़यामत का दिन करीब आएगा पहाड़ पूरा रेजा रेजा होकर रुई तरह, जैसा रुई उड़ती है ना वैसा उड़ेगा बोल के। अभी इसमें नाम लिखे तो हम चल जाएंगे। उधर से चल के फिर 7 किलोमीटर मुज़दलिफ़ा जाएंगे। मुज़दलिफ़ा में मगरिब पढ़ेंगे, इशा पढ़ेंगे। उस दिन रात मुज़दलिफ़ा के मैदान में हाल्ट करेंगे। कितना बड़ा पैसे वाला भी हो, कितना बड़ा करोड़पति भी हो, कितना बड़ा मालदार भी हो, इस्माइल को आकर यहीं पर लिटाए थे, यहीं पर लिटा कर कुर्बानी किए थे। तो वही जगह है ये। पत्थर है वो 3 पत्थर रहेंगे, बड़ा, मीडियम, छोटा, बिग, स्मॉल, मीडियम, ये 3 भी आके उधर ही अंदर ही है। इसमें जाके जो मुज़दलिफ़ा से आप कंकरी चुनकर रात में रखते हैं ना, जिले जाके 9 को, तो 10 को आप क्या करेंगे, इधर आके कंकरी करेंगे, पत्थर मारेंगे शैतान। ये मीना का जो मस्जिद है वो मस्जिद खैस है। और राइट हैंड साइड में देखिए पूरा मीना का टेंट आपको नजर आएगा। राइट में और लेफ्ट में पूरा मीना का टेंट नजर आएगा आपको। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले आकर इस चट्टान पर लिटा कर छुरी उठाकर क्या करते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम गर्दन में रखकर छुरी चला देते भी हैं। तो छुरी नहीं कटती है, वो अल्लाह के हुक्म से वो छुरी को हुक्म नहीं होता कटने के लिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्सा होकर क्या करते हैं, वो चाकू वो छुरी उठाकर क्या करते हैं, पहाड़ी के ऊपर फेंक के मारते हैं। फेंक के मारे तो वो चट्टान जो है ना, पहाड़ी का चट्टान 2 आधे हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते हैं मामूली इंसान का चमड़ा इस छुरी से नहीं कटता है, ये छुरी चट्टान को फाड़ दी, ऐसा हो गया। फिर अल्लाह की तरफ से ऊपर जन्नत से एक दुम्बा उतरता है, यानी बकरा, जो आज हम बकरीद रोज़ा भी जो है वो भी कबूलियत का नहीं होएगा, नमाज भी कबूलियत की होगी जब तक हम लोग ईद की नमाज को जाने से पहले फितरा देकर ही नमाज को जाना पड़ेगा। क्यों फितरा देकर नमाज को जाएं? हम लोग जाकर नमाज पढ़कर खुशी खुशी से घर पर आएंगे, वो क्या बोलते हैं, शीर खुरमा, यानी पायसम, स्वीट, मीठा, बिरयानी, पूरा हम लोग खुशी होंगे। ट्रैवल से जो भी एजेंट हो कुर्बानी का, जी क्या बोल रहा था मैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी नहीं चलती है गर्दन पे, तो अल्लाह ताला आसमान से जन्नत से बकरा उतारते हैं, दुम्बा उतारते हैं। उसके बाद बकरीद मनाते हैं हम लोग, हम भी हमारे बस्तियों में बकरीद मनाते हैं। लेकिन हज को जो आ रहे हैं, अभी ब्रिज के ऊपर दिखाएंगे आपको, कहीं नजर आएगा। ये पहाड़ी भाई सामने ना, वो पहाड़ है अभी नजर आ रहा है, क्या है पहाड़ है आपको आगे में, 2 पहाड़ दिखा था ना, सीधे हाथ तरफ में देखिए, वो 2 पहाड़ आगे में ऊपर चढ़ते रहेंगे, छोटे छोटे नजर आएंगे आगे। ये वाला पहाड़ अब दिख रहा है टीम से आप लोगों को। ये गार हीरा है, इस पहाड़ के ऊपर ये गार है। ये गार में अल्लाह के रसूल क्या करते हैं, मक्का से सीधा निकल कर आकर इस गार में बैठ जाते हैं, बैठ कर जिक्र करते रहते हैं। एक मरतबा जिक्र करते वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं आसमान से। तो पहली मरतबा देखते हैं ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूल, इसके पहले तो नहीं देखते। पहली मरतबा जो देखते हैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल क्या करते हैं, डर जाते, पर होते हैं, दोनों तरफ पर रहते हैं। जो जैसा परिंदों को पर रहते हैं वैसे बड़े बड़े पर रहते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देख के ही लपट कर बोलते हैं, सीने से सीना लगाकर लपट कर बोलते हैं, इक़रा, बोलो आप। ऐसा अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इधर ही तस्लीम किया हुआ है। जन्नतुल माला बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या है, इस कब्रिस्तान का नाम जन्नतुल माला। जमात इधर से गुजरी थी,
तो अल्लाह के रसूल की फिराक की आवाज़ जो सुनकर, मीठी आवाज़ सुनकर क्या किए थे, वो जिन के इधर में छोड़कर नमाज पढ़े थे। तो इसीलिए वो निशानी के लिए मस्जिद जिन। और एक मस्जिद नजर आ रही है, देखो इधर तरफ में, ये मस्जिद शजर है। शजर बोले तो दरख्त, ये जो दरख्त यहाँ पर था, अभी उसको निशानी मस्जिद बना दिया गया मस्जिद शजर के नाम से। ये जो दरख्त है, अल्लाह के रसूल को सलाम किया, तो इसीलिए वो निशानी के तौर पर इधर पर वो मस्जिद बना हुआ है। और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए वहाँ देखो ब्राउन कलर, गुंबद व्हाइट कलर लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रही है क्या? वो मस्जिद फतेह मक्का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्के से मदीना गए थे, 3 साल के बाद फिर वापस आए थे। सुलह हुदैबिया में मैं आपको वाक़या बोला था ना, तुरंत में खड़ा किए थे, वापस भेज दिए थे मीनार। सीधा सीधा देखिए आप लोग, सीधा सीधा दिख रहा क्या? सीधे में ऊपर दिखता मीनारा, वो मस्जिद फतेह ऊपर मक्का। मीनारा पूरा बिल्डिंग